क्योंकि ये टीका जो बनया ये पहला सारे अखबारों के पढ़िया होएगा कि जो ये कोविड आया है 2020 के पहले महीनों के 19 आ गया दिसंबर 2020 वो जो स्ट्रेन सीगा ਉਹਦੇ अगेंस्ट ये टीके बने है उस तो बाद मेरा ख्याल है 19-20 बारी ये स्ट्रेन के म्यूटेशनस हो गई बदल गया वायरस ही बदल गया हूँ जो वायरस है वो कई वेरीएंट आ गए है डेल्टा गामा किन्ने वेरीएंट आ गए वो बारे उस वैक्सीन का कोई असर ही नहीं है पर फिर भी दवाई करते हैं गौरमेंट की है पता नहीं कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो बेचने वाली टीके बेचने वाली उन्होंने काम कर रही है और कि सब तो ज़्यादा टीके तो बिना थानू अपनी इम्यूनिटी जी थोड़ी सेहत आ और बचाना है टीके ने कोई नहीं बचाना जे टीके दवाई जी कोई भी ईवन दवाई कोई भी हैगी आ वो थानू वो बचाती नहीं है थोड़ी सेहत थानू बचाती हैगी आ जी दवाई है वो सिर्फ हेल्प करती है डॉक्टर थानू कोई नहीं बचाता थोड़ी अपनी सेहत जी आ वही थानू बचाती है जो थानू कोई बहुत भयानक बीमारी भी हो गई आ तो भी थोड़ी सेहत जी है अटैक से वो होगा थानू क्यों होगा नहीं ये रिवाज ने अपने आप मैं पहले थानू दसदा रहा कि अपने आप तंदुरुस्ती लियानी है मैं तंदुरुस्त हाँ मैं परमात्मा की एक अजीब देन है बिल्कुल ठीक है ये बार बार कहो मैं बिल्कुल ठीक है मैं बिल्कुल ठीक है इनू दिमाग दे विच अपना पैराडाइम बनाओ ना ये जे थोड़ा पैराडाइम ये होएगा थोड़े वातावरण दे विच भी सब कुछ खुशहाली होएगी और उधर ये शोभा थोड़े होणगियां तुसीं एक चीज देख लो जे सवेरे कोई उठदे आ ना कोई चीज गिर गई या ओ हो यार सारा दिन ही उधर लग जूगा सब नहीं आम तौर पे जे सवेरे को कोई तुसीं सोच लिया ना भी आज क्यों बहुत पैड़ी हो गई सारा दिन उधर भी शोभा जी है वो तुसीं कलेक्ट कर कभी कोई इधर कोई गिर जाऊगा कोई इधर मतलब सारा दिन ही तुसीं बता के देख लियो कि इस तरह ही होता जे तुसीं सवेरे खुश है खुशहाल है अपने बच्चों नाल भी तुसीं अच्छी तरह मिले है खुश हो सारा दिन थोड़ा जिहड़ा वातावरण होएगा उस तरह जो कुछ तुसीं सोचते हैं वही जो आँधी इतनी ज़्यादा आँधी है सवेरे उठ के मुझे दोस्त आते आते अद्धा घंटा लग जाता बैठी रहा आराम ना फिर थोड़ी खुश आ जाए ज़्यादा आ जाती है ना लोग कितने घंटे सोने हैं बहुत दस जिदा रात को जो नींद आनी शुरू होती ना फिर जल्दी आ जाती 10-11 बजे भी सो जाती है तो सवेरे 8 बजे कई बार रात को नींद नहीं आती 2-2:30 बजे आती है तो नेट लेना होता है 2 GB डॉक्टर साहब इतनी नेट की प्रॉब्लम है नींद की घट प्रॉब्लम है चलो एक बार ना जेड़ा थोड़ा टाइम ये 10 या 11 बजे जो भी टाइम हुआ कम बट नहीं अगर किसी दोस्त के अटक गए यार अगर उसमें नहीं सुनते फिर थोड़ा ये बात है और गलतियां फेरियां एक सेट कर लो कि इस टाइम पे मैं सोना ही सोना काम करना नींद इतनी फर्स्ट क्लास उस वेले आई क्योंकि थोड़ी बॉडी का जेड़ा रिदम हैगा है ना वो उस वेले सेट होया है उस वेले हर रोज थोड़ा उस वेले नींद आए जे उस किते भी मिस हो गया ना ये थोड़ी नींद की प्रॉब्लम है बस मेरे ये अद्धा घंटा तो मेरे होश आने लग जाता है वो होश अंदर वो जीव को खत्म कर देते तो पहला थोड़ी होश आएगा उसी कंफर्ट में जो भी मतलब है उस वेले बस ऐसा करना 10 बज गए 10 बजे सो गए बस करो जिथे है उसे छाड़ दो मैं रूम च रखो ही ना फोन ही ना रखो रूम मैं भी इतने एडिक्ट है और एक चीज हो रहा कि जिन्हें कोई चीज मतलब फोन है कि यार ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੋਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पानी रखना चाहिए
ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪੈਰੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਲਟਸ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿੰਗੋ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖਾ ਲਈਏ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲੇਨ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ 1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਲਿਬਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ इंसुलिन ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ इंसुलिन ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ इंसुलिन ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। So, ਇਹਦਾ only treatment sugar ਦਾ lifestyle, only ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੂਗਰ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਣੀ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਫਰਕ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਾ ਕੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਰਮਲ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਲੀਆ ਕਾਹਦਾ ਖਾਂਦੇ? ਮਿਲਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸੂਲਿਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸੂਲਿਨ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸੂਲਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸੂਲਿਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਫੈਟ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਵਧਿਆ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸੂਲਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਨਾਰਮਲ। मसल का थोड़ी एक्सरसाइज तो बिना मसल नहीं बनती। करते तो मैं हमारे लिए
ਸੌਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੌਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇਲਾ ਹਾਂਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 3-4 ਪੀਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ 3-4 ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਔਰ 4-5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ ਔਰ ਬੜਾ ਮਰੀਸ਼ੀਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਕੇ ਪੋਲਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ टेंशन कोई हल नहीं है टेंशन कोई हल नहीं है टेंशन के नाल जे तां कोई प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम का हल जिहड़ा हैगा वो है पर वो तुहाडे अपने कोल हैगा ठीक है ना तो इस करके टेंशन नूं रखण की जरूरत नहीं है ज़्यादा जिहड़ा तुसीं अपना हैगा एक वो ऊपर वाले दे उत्ते बिलीफ जिहड़ा हैगा ना वो ज़्यादा रखो क्योंकि जो करता है ना बीमारी हर रोज थोड़ा नुकसान पवाओ 1% करे 0.5% करे चौथा हिस्सा करे वो थोड़ा नुकसान हर रोज करती है अखा से भी करती है हार्ट से भी करती है गुर्दियां से भी करती है दाढ़ा से भी करती है ब्रेन से भी करती है हर अंग के उत्ते शुगर का असर होता है ठीक है नहीं सो इस करके असीं उस इंप्रैशन दे विच रहने हैं कि साडी शुगर तो हुण भी 250 आ गई है जी हुण 200 ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਮਲੇਰੀਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਰਤੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਔਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਆ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਾਡਾ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਕੱਢਦਾ ਆ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ
ਪੈਂਕਰੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਦਾ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਫਿਰ ਐਸੀ ਆ ਗਈ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਂਕਰੀਅਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ? 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ। ਔਰ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 10-12 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। 10-12 ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਔਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜੁੱਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਪੈਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਨਾਜ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਆ। ਕਣਕ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਵਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਛੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਹਰੇ ਪੀਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਖਾਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਰੂਟਸ ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਚੜਦਾ, ਸਪਾਈਕ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪਾਈਕ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲਟ ਹੈ,
ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਮੂਥ ਆ, ਉਹ ਸਪਾਈਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਮਲੇਰੀਆ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਦੀ ਮਲੇਰੀਆ ਘਟਿਆ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਲੇਰੀਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਟੂਗਾ, ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ 102 ਆ ਉਹ 98 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 300 ਆ ਉਹ 250 ਆ ਗਈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਗਈ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਨ ਕਿ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਟੁੱਟੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਵਜੇ ਉੱਠੇ। ਕਿਉਂ? ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਰਿਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 10-15 ਗਲਾਸ ਡੇਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹ ਦੇ ਪੀਏ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗਾੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗਾੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਤਲਾ ਹੋਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਾੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਓਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਦਲਾਉਂਦਾ ਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਰਥਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਉਹ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮਿੰਟ 1.5 ਘੰਟਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਸ਼ਡਿਊਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਫਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ